اللہ پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں ناراض ہوئی؟ مسلمان عورتیں یہ واقعہ ضرور سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے باریاں مقرر کر رکھی تھی، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے۔ گھر کے صحن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ پیالے سے پانی پی رہی ہیں۔ وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حمیرہ تھوڑا پانی میرے لیے بھی بچانا۔ غور فرمائیے، بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتی ہیں، شوہر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، مگر سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق حیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہوئے پانی کو پینا چاہتے ہیں۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پانی بچا کر خدمت اقدس میں پیش کیا تو نوش فرمانے سے پہلے معلوم کہ اے حمیرہ تم نے اس پیالے کے کس حصے سے لب لگا کر پانی پیا تاکہ میں بھی اسی جگہ سے پانی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پانی پیتی یا ہڈی چوستی پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے نوش فرماتے اور ہڈی سے گوشت نکال کر کھاتے جہاں سے میں پیتی یا کھاتی۔ بعض اوقات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر کے قصے یا گزرے ہوئے واقعات بیان کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر سماعت فرماتے رہتے اور خود بھی کبھی اپنے واقعات سناتے۔ کھانے پینے میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جو دستیاب ہوتا ہے اس میں سے جو چاہتی کھاتی اور جو چاہتی پہنتی۔ اس زمانے میں ہاتھی کے دانتوں کے زیورات کا رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے زیور پہننے کا حکم فرماتے، بیویوں کو پاک صاف رہنا پسند فرماتے، ازواج مطہرات پہ لعن طعن نہ فرماتے اور نہ ہی ان سے سخت لہجے میں گفتگو فرماتے، اور اگر کوئی بات ناگوارا خاطر ہوتی تو التفات میں کمی فرما دیتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتی ہیں، خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک روز حبشی لڑکے مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کھیل مجھے دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ جو مسجد میں کھیلتا تھا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنایا ہوا تھا کہ آپ ہر روز سورج ڈھلنے سے پہلے اپنی بیویوں سے ملنے جایا کرتے تھے، جتنا وقت ملتا اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا کرتے، اور یہ سورج ڈھلنے کے بعد اپنی اس بیوی کے گھر چلے جایا کرتے جس کے اس دن باری ہوتی تھی۔ بیویوں کی اسی طرح سے باریاں تھی کہ ایک رات ایک بیوی کے گھر جایا کرتے اور دوسری رات دوسری بیوی کے گھر تشریف لے جایا کرتے۔ اسی طرح ہر بیوی کے لیے دن رات مقرر کیا ہوتا تھا۔ جو دن جس بیوی کے لیے مقرر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اسی بیوی کے حجرے میں گزارا کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دو حصے میں تقسیم تھی، کیونکہ کچھ بیویاں کا آپس میں تعلق زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر بات آپ میں شیئر کرنے کی زیادہ پسند کرتی تھی۔ ایک حصے میں حضرت عائشہ، حضرت سودا اور حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری ٹولی میں حضرت زینب، باقی ساری بیویاں شامل تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ معمولی کے مطابق اپنی بیویوں کے گھر جاتے، آخر میں اس بیوی کے گھر چلے جاتے تھے جہاں رات رکنا ہوتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے قرض زیادہ وقت گزارنے لگے، حضرت زینب کے پاس زیادہ وقت گزارنے لگے تو دوسری بیویوں نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسبت حضرت زینب کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ایک دن سب اکٹھا ہوئی اور ایک دوسرے سے معلوم کرنے لگی کیا وجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت گزارتے ہیں تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کسی رشتہ دار نے شہد تحفہ بھیجا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تحفہ روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند۔ اس شہد کے مزے پینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت لگا دیتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت حضرت زینب کے گھر میں گزرتا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں اور فرمانے لگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت لگاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کوئی ایسی بات بتاؤ جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر وقت کم دیا کریں۔ انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں
आएंगे तो हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ही बात कहेंगे कि ऐ हुजूर आप कहाँ थे, इतनी देर हो गई, हम आपका इंतजार कर रहे थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब देंगे तो हम सब ये कहेंगे, ऐ अल्लाह के नबी आप मगाफिर फूल की बू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आप मगाफिर के फूलों का रस पी कर आए हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आपको किसी किस्म की भी बू बिल्कुल पसंद नहीं थी, आज से हमेशा आपसे हमेशा खुशबू ही आया करती थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा के पास तशरीफ लाए तो उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी आज काफी देर से आए हैं, सब ठीक तो है? उसका जवाब देते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ज़ैनब के घर से शहद पी कर आ रहा हूँ। हज़रत आयशा, हज़रत सौदा, हज़रत हफ्सा और हज़रत उम्मे सलमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, ऐ अल्लाह के नबी आपके मुंह मुबारक से मगाफिर के फूल की बू आ रही है। उनको मालूम था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा से भी बू को पसंद नहीं करते, वो कोई ऐसी चीज के पास नहीं जाते जिससे जरा से भी बू आए, उनका खदशा हो। चुनांचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में हज़रत हफ्सा के पास पहुँचे। जब उन्होंने भी यही कहा कि आपसे मगाफिर की बू आ रही है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा के सामने कसम खाकर फरमाया कि आज के बाद मैं कभी शहद इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये बात करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा को फरमाया कि जो मैंने कसम खाई है उसके बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अज़वाज का मकसद समझ गए थे, इसलिए आपने कसम खा ली कि आप न सिर्फ हज़रत ज़ैनब से बल्कि आम तौर पर भी शहद नोश नहीं फरमाएंगे। अपनी कसम के मुतालिक किसी से भी जिक्र न करना। लेकिन हज़रत हफ्सा ने ये बात हज़रत आयशा को बता दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस राज को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम में फरमाया, जो कुरान पाक के 28वें पारे में है, जिसका तर्जुमा यूं है, ऐ नबी आप उस चीज को अपने लिए क्यों हराम कर रहे हैं जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया है। शहद एक हलाल चीज है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बीवियों को खुश करने के लिए शहद को हराम कर लिया। अल्लाह ताला ने बख्शने वाला है, इस किस्म का कुफारा आपके लिए मुकर्रर कर दिया गया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत हफ्सा को का जिन्होंने जो राज हज़रत आयशा को बताया उसके बारे में इशारा किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा से कहा, तुमने मेरी कसम के बारे में हज़रत आयशा को क्यों बताया? मैंने तो तुमसे कहा था कि ये राज की बात है और मेरे और तुम्हारे दरमियान ही रहे, पर आपने ये राज नहीं रहने दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारतन हज़रत हफ्सा को बतलाया कि तुमने राज को राज नहीं रहने दिया। फिर हज़रत हफ्सा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपको किसने बतलाया कि मैंने रात को राज के बात को राज नहीं रहने दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा को फरमाया, मुझे मेरे रब्बे कायनात ने बतलाया है कि हफ्सा ने राज को राज नहीं रहने दिया, उसने हज़रत आयशा के सामने इसका जिक्र कर दिया है। अब अगर तुम दोनों अल्लाह के बारगाह में तौबा कर लो तो अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह तुम दोनों को माफ फरमा देगा। अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रहेगी तो अल्लाह ताला तुम पर सख्त नाराज होगा। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते मेरे मददगार हैं। सूरत रहम आयत 1 से 5 में अल्लाह पाक इस वाक़ियों के यूं फरमाता है, याद करो जब नबी ने अपने बाज औरतों से एक पोशीदा बात कही, बस जब उसने उस बात की खबर दी अल्लाह ने अपने नबी को इस बात पर आगाह कर दिया। तो नबी ने थोड़ी सी बात तो बता दी और थोड़ी सी टाल गई। फिर जब नबी ने अपने उस बीबी को ये बात बताई तो वो कहने लगी, इसकी खबर आपको किसने दी? कहा, सब जानने वाले पूरी खबर रखने वाले अल्लाह ने मुझे ये बतलाया है। ऐ नबी के दोनों बीबियों, अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा कर लो तो बेहतर है, यकीनन तुम्हारे दिल झुक पड़ेंगे। और अगर तुम नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगे बस यकीनन उसका कारसाज अल्लाह है और जिब्रील है और नेक अहले ईमान और उनके अलावा वो फरिश्ते भी मदद करने वाले हैं। उसके बाद हज़रत हफ्सा हज़रत आयशा ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए अल्लाह पाक से तौबा की और फिर अल्लाह के नबी ने अपनी कसम का कुफारा अदा किया। अगर ये कोई आम बंदा बात कह देता तो इसका किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अल्लाह के नबी हैं, उनकी हर एक बात मुंह से निकली हुई सच और हक होती है। अगर अल्लाह पाक नबी की इस किस्म पर कुफारा मुकर्रर न कर दे तो ये रहती दुनिया तक शहद पीना मना फरमा दिया जाता। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए कसम खाने का कुफारा मुकर्रर किया। अगर मैं किसी चीज को हलाल करने वाला हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हराम क्यों कर रहे हैं? सूरह नजम में इस तरह हुक्म आया है कि मेरे नबी अपनी मर्जी के मुताबिक बात नहीं करते, वो वही लोगों के सामने बयान करते हैं जिसका मैं हुक्म देता हूँ। आप अपनी बीवियों को खुश करने के लिए ऐसा हरगिज ना करें। किसी की खातिर भी हलाल को हराम ना करो और हराम को हलाल ना करो, ना अपने मुंह से ऐसे अल्फाज कहो, ना ही उस पर अमल करो। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब